శ్రీ ఆది శంకరాచార్యుల వారి భజగోవిందం మనం ధ్యానం కోసం వినియోగించుకుందాం. మన ధ్యాన కార్యక్రమాల్లో ఎప్పుడు కూడాను ఈ భజగోవిందంతో పాటు మనం ధ్యానం చేయడం మనకి అలవాటు. అదేవిధంగా ఏదేని చక్కటి నాదంతో సంగీత వాయిద్యంతో ధ్యానం తప్పకుండా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. దాన్ని నాద ధ్యానం అంటాం. ఈరోజు ఈ యొక్క నాదము మరి శ్లోకార్థములు ఆ రెండిటితో కలిసి మనం ధ్యానం చేసుకుందాం. ధ్యానం అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస, ఏ ఆలోచన లేకుండా మన నాసికలో ప్రవహిస్తున్న ఆ యొక్క ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలను హాయిగా చక్కగా గమనిస్తూ కూర్చోవడం, ఏ విధమైన ఆలోచనలు ఇతర ఆలోచనలు లేకుండా. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మై డియర్ మాస్టర్స్ అండ్ మై డియర్ గాడ్స్, చక్కగా ధ్యానంలో కూర్చుందాం. కళ్ళు రెండు మూసుకుందాం. బ్రేళ్లలో బ్రేళ్లు పెట్టుకుని హాయిగా ఏదైనా సుఖాసనంలో కూర్చుని కళ్ళు రెండు మూసుకుని శ్వాస మీద ధ్యాస. ఎవరు కూడా కళ్ళు తెరవవద్దు. ఎలాంటి ఆలోచనలు వస్తున్నా వాటిని కట్ చేసేస్తూ మళ్ళీ మళ్ళీ శ్వాస మీద ధ్యాస. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి రక్షతే కృంగరణే భజ గోవిందం భజ గోవిందం. మూఢజహీహిదనాగమతృష్ణం కురు సద్బుద్ధిం మనసి వితృష్ణం యల్లభస్యే నిజ కర్మోపాదం వితముద్దేన వినోదాయ చేతం భజ గోవిందం. మూఢజహీహిదనాగమతృష్ణం కురు సద్బుద్ధిం మనసి వితృష్ణం యల్లభస్యే నిజ కర్మోపాదం వితముద్దేన వినోదాయ చేతం భజ గోవిందం భజ నారీస్తనభరనాభిదేశం దృష్ట్వా మాగమోహావేశం నారీస్తనభరనాభిదేశం దృష్ట్వా మాగమోహావేశం యతను మాసవసాది వికారం మనసి విచింతయ వారం వారం భజ గోవిందం. నారీస్తనభరనాభిదేశం దృష్ట్వా మాగమోహావేశం యతను మాసవసాది వికారం మనసి విచింతయ వారం వారం భజ గోవిందం. నళినీ దళగత జలమతి తరళం తత్వతు జీవితమతిశయజబలం విధి వ్యాజభిమానగ్రదం లోకం శోకహతం జసమసం భజ గోవిందం. నళినీ దళగత జలమతి తరళం తత్వత్ జీవితమతిశయజబలం విధి వ్యాజవిమానగ్రదం లోకం శోకహతం జసమసం భజ గోవిందం. యావద్విత్తోపార్జనసక్తః తావన్నిజ పరివారో రక్తః పశ్చాజ్జీవతి జర్జరదేహే వార్తాం కోపి న పృచ్చతి గేహే భజ గోవిందం.
यावद्वित्तोपार्जनसक्तः स्तवन् निजपरिवारो रक्तः पश्चाज्जीवति जजरद वार्तां कोऽपि न पृच्छति भज गोविन्दं भज यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलम् गतवति वायौ देहावाये भार्याभिभ्यति तस्मिन् काये भज यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे गतवति वायौ देहावाये भार्याभिभ्यति तस्मिन् काये भज बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परसे भ्रमणे कोऽपि न सक्तः भज गोविन्दम् बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परसे भ्रमणे कोऽपि न सक्तः भज काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुतः यातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः भज काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुतः यातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः भज सत्सङ्गत्वे निसङ्गत्वं निसङ्गत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलजेतं निश्चलजेते जीवन्मुक्तिः भज सत्सङ्गत्वे निसङ्गत्वं निसङ्गत्वे निर्मोहत्वं 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 निश्चलजते निर्मोहत्वे निश्चलजितं निर्मोहत्वे निश्चलजितं निश्चलजेते जीवन्मुक्तिः भज सत्सङ्गत्वे निसङ्गत्वं निसङ्गत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलजेतं निश्चलजेते जीवन्मुक्तिः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहितकाले नहि रक्षति रुग्णुगरणे भज गोविन्दं भज गोविन्दम्
वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः गांसारः क्षीणे पीते कः परिवारो ज्ञाततत्त्वे कः संसारः भज गो वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः गांसारः क्षीणे पीते कः परिवारो ज्ञाततत्त्वे कः संसारः ज्ञाततत्त्वे कः संसारः भज गो मा कुरु धनजन यौवन गर्वम् हरति निमेषत् कालान् सर्वम् मा कुरु धनजन यौवन गर्वम् हरति निमेषत् कालान् सर्वम् मायामयमिदम् अखिलं भूत्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा भज गो मा कुरु धनजन यौवन गर्वम् हरति निमेषत् कालान् सर्वम् मायामयमिदम् अखिलं भूत्वा ब्रह्मपदं त्वं ब्रह्मपदं त्वं ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा प्रविश विदित्वा प्रविश विदित्वा भज गो दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडतिं गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत् आशावायुः दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडतिं गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत् आशावायुः भज गो गो काते कान्त धनगत चिन्ता वातुल किं तव नास्ति नियन्तम् काते कान्त धनगत चिन्ता वातुल किं तव नास्ति नियन्तम् त्रिजगति सज्जन संगतिरेगम् त्रिजगति सज्जन संगतिरेगम् भवति भवानव तरणे नौका त्रिजगति सज्जन संगतिरेगा भवति भवानव तरणे नौका भज गो गो काते कान्त धनगत चिन्ता वातुल किं तव नास्ति नियन्तम् काते कान्त धनगत चिन्ता वातुल किं तव नास्ति नियन्तम् त्रिजगति सज्जन संगतिरेगा त्रिजगति सज्जन संगतिरेगा त्रिजगति सज्जन संगतिरेगा सज्जन संगतिरेगा भवति भवानव तरणे नौकाय भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दं भज मूढमदिं सम्प्राप्ते सन्निहितकालं नहि रक्षते भुगृङ्गरण्ये भज गो
जठिलो मुण्डे लुञ्छितकेशः काषायाम्बर बहुकृतवेषः जटिलो मुण्डे लुञ्छितकेशः काषायाम्बर बहुकृतवेषः पश्यन्नपि जन पश्यति मूढो हृदयनिमित्तं बहुकृतवेषः भज गो जटिलो मुण्डे लुञ्छितकेशः जटिलो मुण्डे लुञ्छितकेशः जटिलो मुण्डे लुञ्छितकेशः काषायाम्बर बहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो ह्युदरनिमित्तं बहुकृतवेषः भज गोविन्द गो अङ्गं गलितं फलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डम् अङ्गं गलितं फलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डम् वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डं भज गोविन्दम् अङ्गं गलितं फलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डं भज गोविन्दं भज गो अग्रे वाह्निः पृष्ठे भानुः रात्रौ चुबुकसमर्चितजानुः अग्रे वाह्निः पृष्ठे भानुः रात्रौ चुबुकसमर्चितजानुः करतलभिज्य तरुतलवासः तदपि न मुञ्चत् आशपाशः भज गोविन्दम् अग्रे वाह्निः पृष्ठे भानुः रात्रौ चुबुकसमर्चितजानुः करतलभिज्यस्तरुदलवासः तदपि न मुञ्चत्याशापाशः भज गो कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमतुवादनम् ज्ञानविहीन सर्वमगन् मुक्तिं भजति न जन्मशतेन भज गो कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवादनम् ज्ञानविहीनः सर्वमतेन मुक्तिं भजति न जन्मशतेन भज गोविन्दं गोविन्दम् सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्याभूतलमजिनं वासः सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्याभूतलमजिनं वासः सर्वपरिग्रहभोगत्यागः सर्वपरिग्रहभोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः भज गो सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्याभूतलमजिनं वासः सर्वपरिग्रहभोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः भज गो
योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीन 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 योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीन संगविहीन योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीन यस्य ब्रह्मण्यरमगजयदं नन्दति नन्दते नन्दते भजगो योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमगजयदं नन्दति 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 एव भजगो 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 भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिकापीता भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिकापीता सकृदप्रियेण मुरारिसमर्जन सकृदप्रियेण मुरारिसमर्जन कृते दजय मे नान जय भजय गो भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिकापीता भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिकापीता सकृदप्रियेण मुरारिसमर्जन क्रियते दशय मे नान जय भज गो पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननि जठरे आयुषीनं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननि जठरे आयुषीनं इह संसार बहु दुस्तानि कृपया पार्य पाहि मुरारे भज गो पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननि जठरे शयनम् इह संसार बहुलोकारे कृपया पार्य पाहि मुरारे भज गो 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 रथ्याचर्पटविरचितकन्तः पुण्यापुण्यविवर्जितपन्तः रथ्याचर्पटविरचितकन्तः पुण्यापुण्यविवर्जितपन्तः योगी योगिनियोजितचितो योगी योग योगी योग योगी योगी योग 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 योग रथ्याचर्पटविरचितकन्तः पुण्यापुण्यविरचितबन्धः योगी योगनियोजितचेतो योगी योग योगी योगनियोजितचितो चितो योगी योग योगी योग
yogi yoga niyojita chitta yogi yoga niyojita chitta yogi yoga niyojita chitta yogi yoga niyojita chitta Ramadev Balo Matavadev Ramadev Balo Matavadev Bhaja Govindam Bhaja Kasvam koham kudayatah kame janane kome andatah Kasvam koham kudayatah kame janane kome andatah iti paribhavaya sarvamasaram vishvam tyaktva swapna vicharam bhaja govindam Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Govindam Bhaja Mudhamade Samprate Sanihite Galam Nahi Rakshati Dukrungarane Bhaja Govindam, Bhaja Govindam Tvayi Mayi Chanyaitreko Vishnuho Vyardham kopyasi maya sahisnuho Tvayi mayi chanyaitraiko vishnuho Vyardham kopyasi maya sahisnuho Bhavasamachitaha sarvatradvam Vanchasya chira yadi vishnutvam Tvayi mayi chanyaitraiko vishnuho Vyardham kopyasi maya sahisnuho Bhavasamachitaha sarvatradvam Bhavasamachitaha sarvatradvam Vanchasya chira yadi vishnutvam Bhaja Govindam Bhaja Shatrau mitre putre bandhau Makuru yatnam vigrahan sandhau Shatrau mitre putre bandhau Makuru yatnam vigrahan sandhau Sarvasminnapi pashyatmanam Sarvadrotsruja vedagnayanam Bhaja Govindam Shatrau mitre putre bandhau Makuru yatnam vigrahan sandhau Sarvasminnapi pashyatmanam Sarvadrotsruja vedagnayanam Bhaja Govindam Bhaja Govindam Govindam Bhaja Mudhamade Samprate Sanihite Galam Nahi Rakshati Dukrungaranam Bhaja Govindam Kamam Krodham Lobham Moham Tyaktvatmanam Pashyati Som Kamam Krodham Lobham Moham Tyaktvatmanam Pashyati Som Atmajnana Vihina Modha Atmajnana Vihina Modha Stevajante Narakani Goda Bhaja Kamam Krodham Lobham Moham Tyaktvatmanam Pashyati Som Atmajnana Vihina Modha Ste bhajante Narakani Goda Bhaja Govindam Bhaja Govindam Govindam
गेयं गीता नाम सहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रं गेयं गीता नाम सहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रं नियं सजनसङ्गे जुतम् नियं सजनसङ्गजेदं देयं दीनजनाय च वेदं देयं दीनजनाय च वेदं भज गो गेयं गीता नाम सहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रं गेयं गीता नाम सहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रं नियं सजनसङ्गे जुतम् नियं सजनसङ्गजेदं देयं दीनजनाय च वेदं देयं दीनजनाय च वेदं भज गो सुखतः क्रियते रामभोगः पश्चादन्तशरीरे रोगः सुखतः क्रियते रामभोगः पश्चाद्यन्तशरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मोचत् पापाचरणम् यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मोचत् पापाचरणं भज गोविन्दं गोविन्दम् सुखतः क्रियते रामभोगः पश्चाद्यन्तशरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चते पापाचरणं तदपि न मुञ्चते पापाचरणं भज गोविन्दं दं गोविन्दम् अर्थमदर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशं सत्यम् अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशं सत्यम् पुत्रादपि धनभाजाभिर्दे सर्वद्रैष्याभिरारे भज गो अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशं सत्यम् पुत्रादपि धनभाजाभिर्दे पुत्रादपि धनभाजाभिर्दे सर्वद्रैष्याभिरारे भज गो गो प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्यविवेकविचारं विवेकविचारं विवेकविचारं विचारं प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्यविवेकविचारं जाप्य सम्यक् समाधिविधानम् जाप्य सम्यक् समाधिविधानम् कुरु अवधानं महदवदायनं भज गोविन्दम् प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्यविवेकविचारं जाप्य सम्यक्
जाप्य सम्येत समाधिविधानं पूर्ववधानं महदवदायनं भज गो प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्यविवेकविचारं जाप्य सम्येत समाधिविधानं पूर्ववधानं महदावदायनं भज गोविन्दं गोविन्दं गुरुचरणाम्बुज गुरुचरणाम्बुज गुरुचरण गुरुचरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसारादचिरात् भवन्मुक्तः सेन्द्रियमानसनियमदेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयतं देवम् सेन्द्रियमानसनियमदेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयतं देवं भज गोविन्दं गुरुचरणाम्बुज 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 गुरुचरण गुरुचरणाम्बुज 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 निर्भर भक्तः संसारादचिरात् भवमुक्तः गुरुचरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसारादचिरात् भवमुक्तः सेन्द्रियमानसनियमदेवं सेन्द्रियमानसनियमदेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयतं देव भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूलमध्ये सम्प्राप्य सन्निहितकालं नहि रक्षति नहि रक्षति नहि रक्षति दुकृङ्गर
శంకరాచార్యుల వారు చెప్పిన భజగోవిందం జగద్విఖ్యాతమైనది. దాని గురించి అందరికీ తెలిసినా ఇంకొంచెం బాగా తెలుసుకోవడం అనేది ఎంతైనా అవసరం. కనుక ఈరోజు వారు చెప్పిన భజగోవిందం మనం ఒకసారి పునశ్చరణ చేసుకుందామా? భజగోవిందం అనేది అందులో సంగీతం కూడా ముఖ్యం కనుక కొద్దిగా సంగీతం కూడా మేళవించి మనం ఈరోజు ఈ భజగోవిందం గురించి తెలుసుకుందాం. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహిత గాలే నహి నహి రక్షతే దుఃఖకరణే భజ గోవిందం. శంకరాచార్యుల వారు భజ గోవిందం అని చెప్పేసి మొదలుపెట్టారు. అసలు భజ అంటే ఏమిటి, గో అంటే ఏంటి, గోవిందం అంటే ఏమిటి? గో అంటే ఇంద్రియాలన్నమాట. గోవిందం అంటే ఇంద్రియాలకి అధిపతి అయిన మూలమైన ఆత్మ పదార్థం అన్నమాట. కనుక శంకరాచార్యుల వారు ఏం చెప్తున్నారు? మూఢతతో కూడుకున్న మనస్సుకు చెప్తున్నాడు అనమాట. ఏమని? నువ్వు ఈ ఇంద్రియాలను బహిర్ముఖం చేయకుండా అంతర్ముఖం చేయమని చెప్పేసి, ఆత్మ వైపు తిప్పమని చెప్పేసి. భజించడం అంటే ఇక్కడ అర్థం భజన చేయమని కాదు, అది సామాన్య అర్థం. ఇక్కడ ఆయన చెప్పిన విశేషార్థం మరల్చమని చెప్పేసి. ఓ మూఢమతి, ఇంద్రియాల వైపు పరిగెత్తకుండా, ఇంద్రియ విషయాల వైపు పరిగెత్తకుండా అంతర్ముఖమై ఆత్మ పదార్థం తెలుసుకో అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు అనమాట. కనుకనే భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహిత కాలే నహి నహి రక్షతే దుఃఖకరణే. సంప్రాప్తే సన్నిహిత కాలే. సన్నిహిత కాలం అంటే చనిపోయే రోజు అనమాట, మరణించే రోజు, డిపార్చర్ టైం అనమాట. అది దగ్గర పడినప్పుడు ఈ విద్యలు గాని కిరీటాలు గాని ఎందుకు కొరగావన్నమాట. ఎలాగైతే నదిలో పడినప్పుడు ఈత వచ్చిన వాడికే ఉపయోగం ఉంటుందో, అలాగే మరణ సమయం ఆసన్నమైనప్పుడు ఆత్మజ్ఞానికే విలువ ఉంది. కనుక ఆ సమయం ఎప్పుడైనా వస్తుంది కనుక ఇప్పుడే మనం రెడీగా ఉండాలి, ఎప్పుడూ రెడీగా ఉండాలి. ఆ రెడీగా ఉండడం అనేదే భజగోవిందం. అంటే ఆత్మవైపు మన మనస్సుని మరల్చడం అన్నమాట. ఆత్మవైపు మరల్చడం అంటే ఇది వేదాంత పరంగా ముందు తెలుసుకున్న తర్వాత ధ్యాన పరంగా మనం ఆత్మలో నిమగ్నం కావాలి. కనుక భజగోవిందం అంటే శంకరాచార్యుల ప్రకారం మెడిటేషన్ చేయమని చెప్పేసి. మూఢ జహి ధనాగమ తృష్ణం కురు సద్బుద్ధిం మనసి వితృష్ణం యలభసే నిజ కర్మోపాతం వితముతేన వినోదయ చేతం భజ గోవిందం. మూఢ, ఓ మూఢుడా, జహీ అంటే వదిలిపెట్టేసేయి. ధన ఆగమ తృష్ణం, ధనం రావాలి రావాలి అనే తృష్ణ.
కురు సద్బుద్ధిం మనసి వితృష్ణం. సద్బుద్ధితో మనసుని తృష్ణ లేకుండా చేసుకో. ఎల్లబసే నిజ కర్మోపాతం. చెమటోడ్చి కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బుతో విత్తం తేన వినోదయ చిత్తం. అలాంటి డబ్బుతో విత్తంతో హాయిగా నిన్ను నువ్వు వినోదించుకో, ఎంజాయ్ చేయమని చెప్తున్నాడు. కనుక మన డబ్బు సంపాదన అనేది అపరిమితంగా ఉండకుండా పరిమితంగా, అది కూడా కష్టార్జితంగా న్యాయబద్ధంగా ఉండాలి. ఆ న్యాయబద్ధంగా సంపాదించిన డబ్బుతో హాయిగా సుఖంగా జీవించవచ్చు. మూఢజహీహి ధనాగమ తృష్ణాం కురు సద్బుద్ధిం మనసి వితృష్ణాం. ఎల్లబస్సే నిజ కర్మోపాతం వితముతేన వినోదయ చేతం. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. సంప్రాప్తే సన్నిహిత గాలే నహి నహి రక్షతే దుఃఖకరణే. దుఃఖకరుణే అంటే అది పాణిని వ్యాకరణంలో ఒక సూత్రం అన్నమాట. అంటే ఈ పాండిత్య ప్రకర్షని సూచిస్తుంది. పాండిత్య ప్రకర్ష కాదు కావాల్సింది, మనకి ఆత్మజ్ఞానం కావాలని చెప్పేసి ఇక్కడ శంకరాచార్యుల వారి సూచన. నళిని దళగత జలమత తరళం తద్వత్ జీవితమతిశయ చపలం. విధి వ్యాజభిమానగ్రస్తం లోకం శోకహతం చదమాసం. భజ గోవిందం. నళిని దళగతం. నళిని అంటే తామర, దళం అంటే ఆకు, గతం అంటే దాని మీద ఉన్న, జలం అంటే నీటి బిందువు. అతి తరళం, ఎంతో ఇంబ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటుందన్నమాట. తత్వత్ అదేవిధంగా జీవితం అనేక విధమైన అతిశయాలతో చపలంగా ఉంటుంది. మానవుడి జీవితం రోగాలతో అభిమానాలతో నిండి ఉంది. ఎక్కడ చూసినా లోకం అంతా కూడా ఈ శోకాలతోనే, వ్యాధితోనే, అభిమానంతోనే శోకహతం అయి ఉంది అని ఆయన అన్నారన్నమాట. నళిని దళగత జలమతి తరళం తద్వత్ జీవితమతిశయ చపలం. విధి వ్యాధ్యభిమానగ్రస్తం లోకం శోకహతం చదమాసం. భజ గోవిందం. బాలస్తావత్ క్రీడాసక్తః తరుణస్తావత్ తరుణీసక్తః వృద్ధస్తావత్ చింతాసక్తః పరతే బ్రహ్మణి కోపి న సక్తః. భజ గోవిందం. బాలస్తావత్ క్రీడాసక్తః. బాల్యావస్థలో ప్రతివాడు క్రీడాసక్తుడే, వేరే విషయం ఉచ్చరింపదు. అలాగే తరుణ వయస్సులో తరుణి మనస్కుడే. వృద్ధావస్థలో అనేకమైన రకాలైన చింతలు, ప్రాబ్లమ్స్. అయితే ఏ అవస్థలో మరి సత్యం తెలుసుకోవడానికి ఉత్సుకత చూపించినట్టు ఎక్కడ లేదు. కనుక మనం ఎప్పుడో ఈ అవస్థ తీరిన తర్వాత వేరే అవస్థలో ప్రవేశించిన తర్వాత మనం ఆత్మజ్ఞానం సంపాదించుకుంటాము అని అనుకుంటే అది మనం పప్పులో కాలేసినట్లే. ఇప్పుడే ఈ పరిస్థితిలోనే మనం ఎంతో సమయం ఉంది మనకి, దాని సమయాన్ని వృధా పరచుకోకుండా ధ్యానంలో నిమగ్నమై మనల్ని మనం సంస్కరించుకోవాలి. గనక భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. సంప్రాప్తే సన్నిహిత గాలే నహి నహి రక్షతే దుఃఖకరణే. భజ గోవిందం. మా కురు ధన జన యౌవన గర్వం హరతి నిమేషతు కాలః సర్వం. మయామయమిదమఖిలం భూత్వా బ్రహ్మపదం త్వం ప్రవిశ విదిత్వా. భజ గోవిందం. మాకురు ధనజన యౌవన గర్వం అంటే నాకింత ధనం ఉందని, నాకింద ఇంత జనం ఉన్నారని, నాకింత యౌవనం ఉందని ఎప్పుడూ గర్వించవద్దు. నిమేష కాలంలోనే అంతా హరించుకుపోవచ్చు. ఈ ఉన్నదంతా కూడాను
ఇప్పుడుండి రేపు ఉండంతే. అంటే మాయామయం ఇదం అఖిలం భూత్వ. భూత్వ అంటే ఈ విషయం తెలుసుకున్నప్పుడు బ్రహ్మపదం త్వం ప్రవేశ విదిత్వ. అంటే ఇదంతా కూడాను ఇప్పటి ఉండి ప్రస్తుతం ఉండి రేపటికి ఉండనిది అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ తెలుసుకోవడంలోనే బ్రహ్మపదంలో మనం ప్రవేశిస్తామన్నమాట. మా కురు ధన జన యౌవన గర్వం హరతి నిమేషత్ కాల సర్వం మాయామయమిదమఖిలం భూత్వా బ్రహ్మపదం త్వం ప్రవేశ విదిత్వా భజ గోవిందం. పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జననీ జఠరే శయనం ఇహ సంసారే బహుదూదారే కృపయా పారే పాహి మురారే భజ గోవిందం. పునరపి జననం పునరపి మరణం, మళ్లీ మళ్లీ పుట్టడం, మళ్లీ మళ్లీ చనిపోవడం, మళ్లీ మళ్లీ తల్లి గర్భంలో చేరడం. ఎందుకు? ఏదైనా ఒక పని ఒకటేసారి చేయాలి కానీ పదే పదే చేయరాదు. ఒక క్లాసు ఒక సంవత్సరమే ఉండాలి కానీ అదే 6వ క్లాసులో అదే 7వ క్లాసులో 6 సార్లు 7 సార్లు ఉండకూడదు. ఎప్పటికప్పుడు కొత్త క్లాసులో ప్రవేశించాలి. అలాగే చేసిన పని చేయడం కోసం మళ్లీ మళ్లీ ఇక్కడ పుట్టకూడదు. చేయని పని చేయడం కోసం పుట్టచ్చు కానీ చేసిన పని చేయడం కోసం మళ్లీ మళ్లీ పుట్టకూడదు. అదే నరకం. ఎప్పటికప్పుడు కొత్త పని చేయడమే స్వర్గం. పాత పనిని మళ్లీ చేయాల్సి రావడమే నరకం. కనుక పరమాత్మ సృష్టిలో కోటాను కోట్ల లోకాలు ఉన్నప్పుడు ఈ లోకంలోనే తిరిగి తిరిగి రావాలని వచ్చే పరిస్థితులు కల్పించుకోవడం అనేది చాలా శోచనీయమైన విషయం. కనుక అయితే మనసు అనేది ఎప్పుడు ఇంద్రియాల వైపే పరిగెత్తుంటే తిరిగి తిరిగి ఇక్కడికే రావాల్సి వస్తుంది. అంటే మన పాఠాలు సరిగ్గా నేర్చుకోలేదన్నమాట. అప్పుడే తిరిగి తిరిగి రావాల్సి వస్తుంది. మనసుని కొంచెం సేపైనా అంతర్ముఖం చేసి ఆత్మ పదార్థం వైపు తిప్పగలిగితే అప్పుడు మనం ఎప్పటికప్పుడు కొత్త పాఠాలు నేర్చుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు కొత్త లోకాలు సంచరించగల వాళ్ళం అవుతాం. కనుక పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జననీ జఠరే శయనం ఇహ సంసారే బహుదుదారే కృపయా పారే పాహి మురారే భజ గోవిందం. కృపయా పారే పాహి మురారే. కనుక ఈ తరుణోపాయం చెప్పండి అని చెప్పేసి ఎవరు చెప్తారు? మాయం దాటిన వాళ్లే, ఆత్మజ్ఞానులే చెప్తారు. యోగరతో వా భోగరతో వా సంగరతో వా సంగ విహీనః యస్య బ్రహ్మణి రమతే జీతం నందతి 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 ఏవ భజ గోవిందం. యోగరతోవా భోగరతోవా అంటే నువ్వు యోగివికా లేకపోతే భోగివికా, దానివల్ల దానికి ఎవరికి సంబంధం లేదు. నువ్వు సంగరతో అంటే సంసారం కలిగి ఉండు, సంగ విహీన లేకపోతే సంసారం లేకుండా ఉండు, అది కాదు పాయింట్. నువ్వు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా కూడాను నీ మనస్సు బ్రహ్మత్వంలో చలిస్తోందా లేదా అన్నదే అసలు పదం. ఎప్పుడైతే నీ మనసు సర్వవేళలా సర్వ పరిస్థితుల్లో బ్రహ్మత్వంలోనే సంచరిస్తోందో అప్పుడే హ్యాపీనెస్ 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 అంటే నందతి 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 ఏవని చెప్పేసి ఆయన అంటున్నారు. యోగరతో వా భోగరతో వా సంగరతో వా సంగ విహీనః యస్య బ్రహ్మణి రమతే చేతం నందతి 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 ఏవ భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహిత కాలే నహి నహి రక్షతే డుకృంకరణే భజ గోవిందం యావత్ పవనో నివసతి దేహే తవత్ పృచ్ఛతి కుశలం గేహే గతవతి వాయౌ దేహాపాయే భార్య బిభ్యతి తస్మిన్ కాయే భజ గోవిందం. యావత్ పవనో నివసతి దేహే అంటే
ఈ దేహంలో గాలి ఉన్నంతసేపు తావత్ పృచ్చతి కుశలం గేహే, బాగున్నావా లేదా అని చెప్పేసి అందరూ అడుగుతుంటారు. గతవతి వాయువు అంటే ఎప్పుడైతే వాయువు మన దేహం నుంచి దూరం అయినప్పుడు మన భార్య కూడాను శరీరాన్ని ముట్టుకోవడానికి భయపడుతుంది. అంతవరకు ముట్టుకున్నది, వెంటనే ఇంకా ముట్టుకోదు. కనుక అలాంటిది ఈ వస్తువు అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తున్నారు. యావత్ పవనో నివసతి దేహే తావత్ పృచ్చతి కుశలం గేహే గతవతి వాయౌ దేహాపాయే భార్య బిభ్యతే తస్మిన్ కాయే భజ గోవిందం కురుతే గంగా సాగర గమనం వ్రత పరిపాలనమతువాదానం జ్ఞాన విహీన సర్వమతేన ముక్తిం భజతే న జన్మజతే న భజ గోవిందం. కురుతే గంగా సాగర గమనం. ఇటు గంగకెళ్ళినా అటువైపు సాగరానికి వెళ్ళినా ఎన్ని వ్రతాలు చేసినా ఎన్ని దానాలు చేసినా కూడాను ఏమీ ప్రయోజనం లేదంటారు. అయితే దేనివల్ల ప్రయోజనం ఉంది? కేవలం జ్ఞానం వల్ల, ఆత్మజ్ఞానం వల్ల. జ్ఞానాన్ముక్తి అని సాంఖ్యకారికుడు. కనుక ఈ యొక్క కర్మకాండ అంతా కూడాను శుద్ధ అప్రయోజనం. చేయవలసింది జ్ఞానకాండ. ఆత్మజ్ఞానం సంతరించుకోవాలి. ఎలా వస్తుంది ఆత్మజ్ఞానం? కేవలం ధ్యానం వల్ల. ధ్యానం అంటేనే భజగోవిందం. కనుక కురుతే గంగా సాగర గమనం వ్రత పరిపాలనమతువాదానం జ్ఞాన విహీన సర్వమతేన ముక్తిం భజతే న జన్మజతే న భజ గోవిందం. ఈ కర్మకాండ చేసే వాళ్ళకి 100 జన్మలు కూడాను ముక్తి రాదు అంటున్నారు ఆయన. కనుక మరి ఆయనకి సత్యాసత్యాలు బ్రహ్మాండంగా తెలుసు. కనుక తెలిసి చెప్పినా కూడాను మనం ఇంకా గంగకే వెళ్తాం, ఇంకా సాగరానికే వెళ్తాం, ఇంకా వ్రతాలు చేస్తాం, ఇంకా దానాలు చేస్తాం. గాని మనం మటుకు ధ్యానం చేయడానికి ఇంకా పూనుకోవడం లేదు. నిజమైన సంప్రదాయం, ఋషి సంప్రదాయం కేవలం ధ్యానం మటుకే. కనుక మనం ఆ సంప్రదాయం సంతరించుకునే వాళ్ళమైతే, ఆ సంప్రదాయంలో పుట్టిన వాళ్ళమైతే చేయవలసింది గంగాసాగర గమనాలు కావు, వ్రతాలు కాదు, దానాలు కాదు, మరి కేవలం ధ్యానం, దానివల్ల జ్ఞానం, తద్వారా ముక్తి పొందడం. భగవద్గీత కించిదీత గంగాజలలవ కణికా పీత సకృతప్రియేణ మురారి సమర్చ కృతే తస్య యమేన న చర్చ భజ గోవిందం. భగవద్గీత కించిదీత, కొంచెమైనా భగవద్గీత చదివి తీరాలి. భగవద్గీత అంటే కృష్ణుడు అనే గురువు అర్జునుడు అనే శిష్యుడికి చెప్పింది. ఎక్కడ ఏ గురువు ఏ శిష్యుడికి ఏది చెప్పినా అదంతా గీతాబోధే. జీసస్ క్రైస్ట్ కి జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ చెప్పింది, రాముడికి వశిష్ఠుడు చెప్పింది, అర్జునుడికి కృష్ణుడు చెప్పింది, వివేకానందుడికి రామకృష్ణ వర్మ చెప్పింది. ఎక్కడైనా ఒకటి. క్యార్లోస్ క్యాస్టనర్కి డాన్ జోన్ చెప్పింది, రిచార్డ్ బాక్ కి డాన్ షిమోరా చెప్పింది. అంతా గీతే. కనుక ఈ గీత పుస్తకాలన్నీ కూడాను కొంచెమైనా అధ్యయనం చేసి తీరాలి. దాన్ని భగవద్గీత కించిదీత అని అన్నాడు శంకరాచార్య. తర్వాత గంగాజల లవకణిక పీత, గంగాజలం లవకణిక అంటే ఒక బొట్టైనా తాగాలి అన్నాడు. మరి ఇందాకే గంగకెళ్తే లాభం లేదన్నాడు కదా, మళ్ళీ ఇక్కడ గంగాజల లవకణిక పీత అని ఎలా చెప్పారు అంటే, ఇక్కడ గంగ వేరు, అక్కడ గంగ వేరు. ఇక్కడ గంగ అనేది మనం ఈ ధ్యానంలో
ఖేచరి ముద్ర జరిగినప్పుడు, అంటే నాలిక పైకి వచ్చినప్పుడు, అది పైనుంచి ధ్యాన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, డీప్ మెడిటేషన్ లో ఉన్నప్పుడు కాస్మిక్ ఎనర్జీ లిక్విఫై అయి మనకి బొట్టు బొట్టుగా లభిస్తుంది అన్నమాట. ఆ బొట్టుని ఈయన గంగాజల లవ కణికా పీత అని చెప్పాడు అన్నమాట. అంటే ధ్యానం కొంచెమైనా చేసినా సరే, గీతలు ఎక్కడైనా ఏ గీత అయినా కొంచెమైనా చదివి తీరాలి, అంటే కొంచెమైనా పుస్తక పఠనం ఉండి తీరాలి. అలాగే కొంచెమైనా ధ్యానం, అసలైన ధ్యానం, నిజమైన ధ్యానం ఉండి తీరాలి. దాన్నే ఆయన గంగాజల లవ కణికా పీత అని చెప్పారు. భగవద్గీత కించిదీత గంగాజల లవ కణికా పీత సకృత ప్రియేన మురారి సమర్చ. సకృత ప్రియేన మురారి సమర్చ అంటే, మురారి అంటే ఎన్లైటెండ్ మ్యాన్. కొంతైనా జ్ఞానులతో సంపర్కం చేసి సజ్జన సాంగత్యం చేశారా లేదా అని అడుగుతున్నాడు ఆయన. కొంతైనా అధ్యయనం చేయాలి, కొంతైనా ధ్యానం చేయాలి, కొంతైనా సజ్జన సాంగత్యం చేయాలి. అలాంటి వాళ్ళకి క్రేతేతయమేనచర్చ భజ గోవిందం. అలాంటి వాళ్ళకి చనిపోయిన తర్వాత, అంటే యమేన అంటే చనిపోయిన తర్వాత ఊర్ధ్వ లోకాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఎవరు అడిగే వాళ్ళు ఉండరు. ఏం చేసావు నాయన, ఏదైనా పనికొచ్చే పని భూలోకంలో చేసేవా లేదా అని చెప్పేసి అడగరు. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ చేసి వచ్చున్నారు, వాళ్ళకి తెలుసు కనుక హాయిగా అనేక ఊర్ధ్వ లోకాల్లో విహరిస్తాం గాని మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడికి రావక్కర్లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చేయవలసిన పనులు చేశాం కనుక. ఏమిటి? గీతా పఠనం, ధ్యానం, సజ్జన సాంగత్యం. ఇవి చేయకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ తిరిగి రావాల్సి వస్తుంది. చీఫ్ మినిస్టర్ అయినా సరే, మరి నాయకులైనా సరే, ధనవంతులైనా సరే. కనుకనే భగవద్గీత కించిదీత గంగాజల లవ కణికా పీత సకృత ప్రియేన మురారి సమర్చ కృతేతస్య యమేనచర్చ భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహిత గాలే నహి నహి రక్షతి రుకరణే భజ గోవిందం. జటిలో ముండీలుంచిత కేశ కాషాయాంబర బహుకృత వేష పశ్యన్నపి చ న పశ్యతి మూఢో యుద్ర నిమిత్తం బహుకృత వేష భజ గోవిందం. జటిలో ముండి లుంచిత కేశ, చేతిలో దండం, మరి కేశాలన్నీ కూడాను ఖండన, కాషాయ వస్త్రాలు, ఇవన్నీ కూడాను చాలా మంది మిగతా వాళ్ళని మోసగించేందుకే చేస్తున్నారు గాని, అంటే ఉదర పోషణార్థం చేస్తున్నారే గాని నిజానికి అవి జ్ఞానానికి చిహ్నాలు కావు. కనుక ఒక మనిషి జ్ఞాని అవునా కాదని తెలుసుకోవడం కోసం అతని మాటలు విని అతని జీవిత విధానం చూడాలే గాని చేతిలో కర్ర ఉందా లేదా, కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకున్నాడా లేదా, బోడిగుండు ఉందా లేదా అని వీటి వల్ల ఎప్పుడూ కాదని చెప్పేసి శంకరాచార్య వారు చెప్తున్నారు మనకి. జటిలో ముండీలుంచిత కేశ కాషాయాంబర బహుకృత వేష పశ్యన్నపి చ న పశ్యతి మూఢో యుద్ర నిమిత్తం బహుకృత వేష. పశ్యన్నపి చ న పశ్యతి మూఢో. ఈ మూఢులు చూస్తూ కూడా చూడకుండా ఉంటారు. అంటే థర్డ్ ఐ ఉండి కూడాను థర్డ్ ఐని ఉపయోగించరన్నమాట. కేవలం చర్మచక్షులతోనే జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు కానీ దివ్య చక్షువుతో జీవితాన్ని గడపడం లేదు. దివ్య చక్షువుతో జీవితం గడపమని చెప్పేసే శంకరాచార్య వారి ఉద్బోధ మనకి. ఈ దివ్య చక్షువు మనం ఎలా ఉత్తేజితం చేసుకోగలము? మెడిటేషన్. అంతర్ముఖం అయినప్పుడే అది దివ్య చక్షువు ఉత్తేజితం అవుతుంది. అప్పుడే మనకి జీవిత పరమార్థం గోచరించి జీవితం ఆనందమయం అవుతుంది.
నందతి 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 అని చెప్పాడు కదా. ఆ హ్యాపీనెస్ అనేది మనకి ఎలా వస్తుంది? మరి అంతర్ముఖం చేసుకుని దివ్య చక్షును ఉత్తేజితం చేసుకుంటే మనకి మన జీవితం ఆనందమయం అవుతుంది. వయసి గతే కహ కామ వికార శుష్కే నీరే కహ కాసార క్షిణే విత్తే కహ పరివారో జ్ఞాతే తత్వే కహ సంసార భజ గోవిందం. వయసి గతే కహ కామ వికార. వయసు గతించిన తర్వాత ఇంకా కామ వికారాలు ఎక్కడుంటాయి? శుష్కే నీరే కహ కాసార. కాసారం అంటే సరస్సు. నీరు శుష్కించిన తర్వాత సరస్సు ఎక్కడ ఉంది? క్షీణే విత్తే కహ పరివారో. విత్తం ధనం హరించుకుపోయిన తర్వాత మన బంధుజనం మన దగ్గర ఎక్కడ ఎందుకుంటారు? అలాగే తత్వం అని తెలుసుకుందావట. తర్వాత ఇంకా సంసారం ఎక్కడ ఉంది? తత్వం అంటే తత్వం. తత్ అంటే అది, త్వం అంటే నువ్వు. అది అంటే ఆత్మ పదార్థం. మనం ఈ దేహ పదార్థం కాదు, ఆత్మ పదార్థం. వీఆర్ నాట్ దీస్ బాడీస్, వీఆర్ ఎనర్జీ సిస్టమ్స్. అది తెలుసుకున్నప్పుడు నిజానికి సంసారం లేదు. స్వేచ్ఛా విహారం, క్రీడలు ఉన్నాయి గాని సంసారం లేదు. కనుక తత్వమసి అని తెలుసుకోవాలి అని చెప్పేసి శంకరాచార్యులు మనకి వారి యొక్క ఉద్బోధ. తత్వమసి అంటే ఏమిటి? తత్వం అసి. తత్ అంటే అది, అంటే ఆ ఆత్మ పదార్థం, ఆ ఎనర్జీ, ఆ కాన్షియస్నెస్. త్వం నువ్వు. అంతేగాని ఈ దేహం మాత్రమే కాదు నువ్వు. దేహంతో సంగమించి ఉన్నావు, దేహాన్వి కావు నువ్వు, ఆత్మ పదార్థానివి అని ఎలా తెలుసుకోవాలి? మనం మెడిటేషన్ చేయాలి, ధ్యానం చేయాలి, అంతర్ముఖులు కావాలి. అప్పుడే మనకు ఈ తత్వమసి అనే జ్ఞానం కలుగుతుంది. అప్పుడే సంసారంలో ఇంకా దుఃఖం ఉండదు, సంసారం ఆనందమయం అవుతుంది. సంసారం తనంతట తానుగా దుఃఖమై ఎప్పుడూ కాదు. సంసారం అనేది ఎప్పుడూ ఆనందమయమే. కానీ మనం మన అజ్ఞానం వల్ల, ఆత్మజ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల సంసారాన్ని దుఃఖమయం చేసుకుంటాం. గాని సంసారం అనేది తనంతట తానుగా దుఃఖమయం కానే కాదు. తనంతట తానుగా దుఃఖమయం అయితే మనం ఈ లోకానికి వచ్చేవాళ్ళమే కాదు. ఈ లోకం ఒక అద్భుతమైన లోకం. సంసారం అనేది అద్భుతమైన క్రియ. కానీ ఈ అద్భుతమైన క్రియని మనం చాలా నీచంగా మనం మలుచుకుంటున్నాం. కనుక ఎందువల్ల? ఆత్మజ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల. కనుక ఆత్మజ్ఞానం కలిగి తీరాలి, పొంది తీరాలి. అది కలగదు, ఇంకోళ్ళు ఇవ్వరు. మనంతట మనం పొందాలి. మనంతట మనం కృషి చేసి దాన్ని మనం అవగాహన చేసుకోవాలి. కనుక వయసి గతే కహ కామ వికార శుష్కే నీరే కహ కాసార క్షిణే విత్తే కహ పరివారో జ్ఞాతే తత్వే కహ సంసార భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహిత కాలే నహి నహి రక్షతే దుఃఖో కరణే భజ గోవిందం కస్త్వం కోహం కుతాయాతః కమే జననీ కో మే తాతః ఇతి పరిపావయ సర్వమసారం విశ్వం త్యక్త్వా స్వప్న విచారం భజ గోవిందం. కస్త్వం అంటే నువ్వెవరు, కోహం అంటే నేనెవరు, కుత ఆయాత ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం, కామే జనని మన తల్లి ఎవరు, కోమే తాత మన తండ్రి ఎవరు, ఇలాంటి విషయాలన్నీ తెలుసుకుని సంసారం అంతా కేవలం ఒక విధమైన పెద్ద స్వప్నం అని తెలుసుకుని మనం తెలుసుకోవాలని చెప్పేసి శంకరాచార్యుల వారు మనకి చెప్పారు. సురమందిర తరుమూల నివాస శయా భూతలమజినం వాస సర్వ పరిగ్రహ భోగ త్యాగ కస్య సుఖం న కరోతి విరాయ భజ గో గో.
योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीन 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 योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीन संगविहीन योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीन यस्य ब्रह्मणिरमगजयदं नन्दति नन्दते नन्दति भज गो योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीन यस्य ब्रह्मणिरमगजयदं नन्दति 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 भज गो भज गो भज गो भगवद्गीता किञ्चिदधीतं गङ्गाजललवकणिकाभीतं भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिकाभीतं सकृदप्रियेण मुरारिसमर्जन सकृदप्रियेण मुरारिसमर्जन हृदे जय मे नान जय भज गो भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिकाभीतं भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिकाभीतं सकृदप्रियेण मुरारिसमर्जन क्रियते जय मे नान जय भज गो पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननि जठरे आयुषिनं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननि जठरे आयुषिनम् इह संसार बहुदुस्तानि कृपया पारे पाहि मुरारे भज गो पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननि जठरे शयनम् इह संसार बहुदोदारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गो 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 रक्षाचर्पट विरचित कन्तः पुण्या पुण्य विवर्जित पंत रक्षाचर्पट विरचित कन्तः पुण्या पुण्य विवर्जित पंतः योगी योगी नियोजित चितो योगी योग 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 योग रक्षाचर्पट विरचित कन्तः पुण्या पुण्य विरचित बन्धः योगी योग नियोजित जेदो योगी योग नियोजित चितो चितो योगी योग योगी योग नियोजित चितो योगी योग नियोजित चेतो
yogi yoga niyojita cheto yogi yoga niyojita cheto Ramade balo matavade Ramade balo matavade bhaje govindam bhaje Kastvam koham kudayatah kame janani kome antatah Kastvam koham kudayatah kame janani kome antatah iti paribhavaya sarvamasaram vishvam tyaktva swapna vicharam bhaja govindam Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Govindam Bhaja Mudhamade Samprapte Sanihite Galam Nahi Rakshati Dukrungarane Bhaja Govindam, Bhaja Govindam Tvayi Mayi Chanyaitreko Vishnuho Vyardham kopyasi maya sahisnuho Tvayi maya chanyaitraiko vishnuho Vyardham kopyasi maya sahisnuho Bhavasamachitaha sarvatratvam Vanchasya chira yadi vishnutvam Tvayi maya chanyaitraiko vishnuho Vyardham kopyasi maya sahisnuho Bhavasamachitaha sarvatratvam Bhavasamachitaha sarvatratvam Vanchasya chiradyade vishnutvam Bhaja Govindam Bhaja Shatrau mitre putre bandhau Makuru yatnam vigraha sandhau Shatrau mitre putre bandhau Makuru yatnam vigraha sandhau Sarvasminnapi pashyatmanam Sarvadrotsruja vedajnayam Bhaja Govindam Shatrau mitre putre bandhau Makuru yatnam vigraha sandhau Sarvasminnapi pashyatmanam Sarvadrotsruja vedajnayam Bhaja Govindam Bhaja Govindam Govindam Bhaja Mudhamade Samprate Sanihite Galam Nahi Rakshati Dukrungaranam Bhaja Govindam Kamam Krodham Lobham Moham Tyaktvatmanam Pashyati Som Kamam Krodham Lobham Moham Tyaktvatmanam Pashyati Som Atmajnana Vihina Modha Atmajnana Vihina Modha Stevajante Narakani Goda Bhaja Kamam Krodham Lobham Moham Tyaktvatmanam Pashyati Som Atmajnana Vihina Modha Ste bhajante Narakani Goda Bhaja Govindam Bhaja Govindam Govindam Geyam Gita Nama Sahasram Jayam Sripati Rupamajasram Geyam Gita Nama Sahasram Jayam Sripati Rupamajasram Niyam Sajana Sange Judam
नियं सज्जन संगजेदं देयं देन जनाय च वेदं देयं देन जनाय च वेदं भज गो गेयं गीता नाम सहस्रं झयं श्रीपतिरूपमजस्रं गेयं गीता नाम सहस्रं झयं श्रीपतिरूपमजस्रं नियं सजन संगे जुदम् नियं सजन संगजेदं देयं देन जनाय च वेदं देयं देन जनाय च वेदं भज गो सुखतः क्रियते राम भोगः पश्चादन्तशरीरे रोगः सुखतः क्रियते रामाभोगः पश्चाद्यन्तशरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मोचत् पापाचरणम् यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मोचत् पापाचरणं भज गोविन्दं गोविन्दम् सुखतः क्रियते रामभोगः पश्चाद्यन्तशरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चते पापाचरणं तदपि न मुञ्चते पापाचरणं भज गोविन्दं गो गोविन्दम् अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशं सत्यम् अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशं सत्यम् पुत्रादपि धनभाजाभिर्दे सर्वत्रैषाभिधारे भज गो अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशं सत्यम् पुत्रादपि धनभाजाभिर्दे पुत्रादपि धनभाजाभिर्दे सर्वत्रैषाभिधारे भज गो गो प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्यविवेकविचारं विचार प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्यविवेकविचारं जाप्य सम्यक् समाधिविधानम् जाप्य सम्यक् समाधिविधानम् कुरु अवधानं महदवदायनं भज गोविन्दम् प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्यविवेकविचारं जाप्य सम्यक् जाप्य सम्यक् समाधिविधानं पूर्ववधानं महदवदायनं भज गो प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्यविवेकविचारं
ज्ञाप्य सम्येत समाधिविदानं पूर्ववधानं महदावदायनं भज गोविन्दम् गोविन्दम् गुरुचरणाम्बुज 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 निर्भर भक्तः संसारादचिरात् भवन्मुक्तः सेन्द्रियमानसनियमदेवम् रक्षसि निज हृदयतं देवम् सेन्द्रियमानसनियमदेवम् रक्षसि निज हृदयतं देवम् भज गोविन्दं गुरुचरणाम्बुज 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 निर्भर भक्तः संसारादचिरात्मवमुक्तः गुरुचरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसारादचिरात्मवमुक्तः सेन्द्रियमानसनियमदेवम् सेन्द्रियमानसनियमदेवम् द्रक्षसि निज हृदयतं देव भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूलमदे सम्प्राप्ते सन्निहितकालं नहीं रक्षति नहीं रक्षति दुकृङ्गर